کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنے دن جنگ چلی، اہل بیت کے 72 حضرات نے کیسے کیسے جام شہادت نوش کیا. آج بہت سارے لوگ کربلا کو نعوذ باللہ قتل گاہ بتانا چاہتے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ وہ سب لوگ سن لیں جو کربلا کو قتل گاہ کا منظر بناتے ہیں. کربلا قتل گاہ نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے. اور کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے سیدنا امام حسین نے کہ دشمن کی تعداد جتنی مرضی ہو جائے، جب حسین کھڑے ہوں گے تو تعداد کی فتح نہیں ہو سکتی، فتح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہوگی. میدان کربلا میں میں مانتا ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں علی اصغر علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کیوں ہوئی ہے پہلے بتاؤ. اقوام عالم کو بتانا ہوگا کہ ظالم حکمرانوں کے ظلم کو روکنے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں اترے تھے. بتانا ہوگا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ دنیا کی ہر بہو بیٹی کے سر پر اس کا دوپٹہ قائم رکھنے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں اترے تھے. یہ بتانا ہوگا دنیا کو کہ مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں اترے تھے. یہ بتانا پڑے گا کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف سیدنا امام حسین نے شہادت دی تھی. تم مقصد حسین کو چھپانا چاہتے ہو اور مظلومیت حسین دکھانا چاہتے ہو، تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تو روئیں تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدہ کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سیدنا امام حسین کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی زندہ ہیں، اور جب تک کائنات ہے وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد زندہ ہے. ان کے مقصد پر قربانیاں دینے والے لوگ زندہ ہیں، ان کے نانا کا دین زندہ ہے، ان کے نانا کا طریقہ زندہ ہے. اور سیدنا امام حسین کی جو سنت ہے شہادت دینا، وہ سنت زندہ ہے. امام حسین کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ سیدنا امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، یہ ڈھول بجانے والوں کو کیا پتہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے کیا کہا؟ یاد رکھو جس کے حلق سے شراب اترتی ہے نیچے، وہ بڑے سے بڑا برادری والا تو ہو سکتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے. مقصد کی بات ہوگی پہلے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساوات چاہتے ہیں، وہ حکومت میں لوگوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، وہ انصاف اور برابری کے طلبگار ہیں. ان کو اقتدار کی لالچ نہیں تھی. اگر اقتدار کی لالچ ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے. حکومت ان کے گھر میں پیروں میں روندی جاتی رہی. تم کیا سمجھتے ہو کہ انہیں حکومت کی ضرورت تھی؟ ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس لیے مدینے سے نکلے کہ اگر آج ہم ظالم حکمران کے خلاف چپ ہو گئے تو قیامت تک رواج بن جائے گا کہ جو مولوی ہو وہ سرکار کی چمچا گیری کرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نکلے کہ اگر آج ہم خاموش ہو گئے پھر تو رواج بن جائے گا کہ مسجدوں کے ممبروں محراب سے بس بڑے لوگوں کی چمچا گیریاں کی جائیں، حق اور انصاف کی بات نہ ہو. اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں تو یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہے. اور پتہ ہے شہادت کیسے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ معمر تھے، نوجوان نہیں تھے اس وقت.
मुअम्मर होने के बावजूद जब दुश्मन पे हमला किया, एक दो नहीं सैकड़ों गिरा दिए। जब जब जाते थे दुश्मन की तरफ सैकड़ों को गिरा के आते थे। आखिर जब नमाज का वक्त हुआ, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में जब सजदा किया, उनको सजदे में देख के दुश्मन ने पीछे से वार किया, वरना कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मौला अली शेर खुदा के फर्जंद के ऊपर आगे से हमला कर सकता। हुसैनी वो है जिसकी नमाज कज़ा नहीं होती। हुसैनी वो है जो सच बोलता है। हुसैनी वो है जो औरों की बहू बहन बेटियों की तरफ देख के आंख नीची कर लेता है। हुसैनी वो है जो अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए तैयार है। हुसैनी वो है जो भूखों को खाना खिलाता है। हुसैनी वो है जो अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करता है। हुसैनी वो है जो अली असगर का खून अपने दोनों हाथों में लेके भी अपने रब को कहता है कि या अल्लाह, क्या अब आप मुझसे राजी हैं कि नहीं हैं। आओ सैयदना इमाम हुसैन का फलसफा पढ़े। जब काजी अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, इमाम हुसैन का फलसफा यह कहता है कि अदालत में जब काजी अपने कुर्सी पर बैठ के फैसला करता है, उस वक्त उसका मजहब सिर्फ अदल और इंसाफ होता है। सैयदना इमाम हुसैन ही तो हैं जिनकी वजह से आज इस्लाम क़यामत तक कायम है। अगर हुसैन न उस दिन बोलते यजीद के सामने, तो आज क्या कोई बोलता? अफसोस तो उन लोगों पर है जिन्होंने लिबास की नकल तो सैयदना इमाम हुसैन वाले की है, जिन्होंने परचम तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिख के उठाया है, लेकिन वक्त के हुक्मरानों के दरबारों के दरवाजे पे खड़े नजर आ रहे हैं। इस्लाम मुखालिफ ताकतों के साथ जाके सलाम दुआ करके समझते कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इस्लाम दीन फितरत है। मैदान करबला में ऐसा लगा यजीद को और उसकी फौजों को, शिमर को ऐसा लगा कि हम फतेह याब हो गए, लेकिन नहीं, फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। देख लो फिर उन 72 लोगों की शहादत के बाद आज 1400 साल के बाद कौन जीता है? आज कौन नाम लेता है उनका जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन के खिलाफ बगावत की थी? आज उनका कौन नाम लेता है जिन्होंने नौज़ुबिल्लाह सैयदना इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान जंग में आने की जुर्रत की? आज कायनात का बच्चा बच्चा अगर नाम लेता है तो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेता है। कई लोग ये चाहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनकबत बयान करते हुए सहाबा के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करें। अरे सहाबा को जितना प्यार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से था, क़यामत आ सकती है, उन जैसी मोहब्बत करने वाला कोई आ नहीं सकता। सैयदना बिलाल कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया रसूलुल्लाह के विसाल के बाद मैं तड़प गया, अल्लाह के रसूल को देखूं, कहाँ देखूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। फरमाया जब मैं ज़्यादा तड़पता था तो हसन हुसैन को देखता था तो मेरे दिल में ठंडक पड़ जाती थी कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हैं। ये जो शहादत है उनकी, ये रस्म अदा की है रिवायत कायम करने के लिए। सैयदना इमाम हुसैन की नस्ल में सबसे जलीलुल कदर शख्सियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, और एक दौर में उनको भी हथकड़ियां पहना दी गई। कैद खाने में थे, इमाम जौज़ी मिलने के लिए गए, अपने उस्ताद को, अपने शेख को, अपने पीर को बेड़ियों में देखा तो रोने लगे। फरमाया हज़रत आपके हाथों में ये बेड़ियां देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उठाइए तारीख, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने दोनों हाथ उठाए, हल्का सा झटका मारा तो सारी बेड़ियां रुई की तरह टूट के जमीन पे गिर गई। फरमाया जौजी ये तो अल्लाह की मर्जी है, वरना दुनिया की कोई ऐसी बेड़ी नहीं बनी जो अहले बैत को, आले रसूल को कैद कर सके। ये अल्लाह की मर्जी है, इसलिए हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक एक रिवायत कायम कर रहे हैं ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बताना है कि मकसद जो है वो सैयदना इमाम हुसैन का, रसूलुल्लाह का दीन है। रसूलुल्लाह का दीन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकसद है। तो आप मकसद बनाएंगे इसको? अगर आप इसको अपना मकसद बनाएंगे तब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को याद करने का फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।